جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اسم المفعول سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پچھلی کلاس سے ہم نے کچھ خاص اسما کو دیکھنا شروع کیا۔ اس میں سب سے پہلے اسم الفاعل کو پڑھا تھا۔ اسم الفاعل میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر ہمارا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے وہ 3 حروف کا ہے تو پھر فاعل کے وزن پہ ہم اس کا اسم الفاعل بنا لیں گے، اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حروف سے زائد ہے یعنی مزید فی میں ہے تو پھر اس کا ایک پراپر طریقہ ہم نے دیکھا تھا کہ مضارع کے صیغے میں علامت مضارع ہٹا کر میم پیش والی لگاتے تھے، عین کلمے پر زیر اور آخر میں لام پر تنوین ہم کر دیا کرتے تھے، اور تقریباً یہی کچھ طریقہ ہمارا اسم المفعول کا بھی ہے۔ تو اسم المفعول کی پہلے تو آپ لوگ تعریف دیکھ لیں کہ جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو اس کو اسم مفعول کہتے ہیں، یعنی کام کا اثر جس پر ہو اس کا نام وہ اسم المفعول کہلاتا ہے۔ اچھا یہاں پہ نوٹ کیجئے گا، ایک ہوتا ہے مفعول اور ایک ہے اسم المفعول، یہ تھوڑے سے ان میں فرق ہوتا ہے۔ جو مفعول ہوگا وہ صرف جملہ فعلیہ میں پایا جائے گا۔ جملہ فعلیہ کے اندر ہوتا ہے فعل، فاعل اور مفعول، جبکہ جو اسم المفعول ہے وہ جملہ فعلیہ میں بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر اکیلے بھی اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری بات یہ کہ جو مفعول ہے وہ کسی بھی وزن پہ ہو سکتا ہے، وہ کسی کا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اسم المفعول ہوگا اس کا ایک خاص پیٹرن ہوگا، وہ ایک خاص وزن پر آئے گا، اس وزن سے ہٹ کر وہ اسم المفعول نہیں کہلا سکتا۔ ہاں مفعول وہ پھر بھی بن سکتا ہے لیکن اسم المفعول وہ نہیں کہلاتا۔ تو یہ دو باتیں ضرور اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ہماری تعریف ہو گئی اسم المفعول کی۔ اس کی گردان کیسے ہوتی ہے وہ ہم تھوڑا سا بعد میں دیکھتے ہیں، البتہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اسم المفعول جو ہے وہ بنتا کیسے ہے۔ تو قاعدے کے اعتبار سے اس کو بھی دو حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے کہ جب ماضی سہ حرفی ہو، وہی ہمارا ماضی کا پہلا صیغہ اگر 3 حروف والا ہو تو اس میں مفعول واحد مذکر وہ کس وزن پر آ جائے گا؟ مفعول کے وزن پر۔ سمپل، پہلے نام تھا اسم الفاعل تو اس کا وزن تھا فاعل، یہاں نام ہے اسم المفعول تو اس کا وزن ہے مفعول۔ ٹھیک ہے، جیسے نصرہ سے، نصرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مدد کرنا ہے نا، تو منصور مدد کیا ہوا، منصور مدد کیا ہوا۔ ضربہ سے مضروب مارا ہوا، سمع سے مسموع سنا ہوا، ٹھیک ہے، علمہ سے معلوم جانا ہوا، شریبہ سے مشروب پیا ہوا، اکلا سے مأکول کھایا ہوا، ظلمہ سے مظلوم ظلم کیا ہوا، فتح سے مفتوح کھولا ہوا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ جیسے حمیدہ سے محمود حمد کیا ہوا، تعریف کیا ہوا، تو آپ اس طرح سے لے کر اسم المفعول اور بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہمارا بن جائے گا کہاں؟ ثلاثی مجرد میں، جبکہ ماضی کا پہلا صیغہ 3 حروف والا ہو۔ اچھا اب اگر 3 حروف والا ہے تو اس کی گردان کس طرح سے ہم بنا لیں گے یہ اب آپ کو اوپر دکھائی گئی ہے۔ اچھا یہ دیکھیں اس کی گردان کس طرح کی بنے گی، یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پہلا صیغہ بن گیا مفعول، اس کا تثنیہ کیا بن جائے گا؟ مفعولانی، اور جمع کیا بن جائے گی؟ مفعولون۔ پھر مؤنث میں واحد بن جائے گی مفعولتن، اور تثنیہ بن جائے گا مفعولتانی، اور جمع بن جائے گی مفعولاتن۔ جیسے منصور کیا ہو جائے گا اگلا؟ منصورانی، پھر منصورون، پھر منصورتن، منصورتانی اور منصوراتن۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم ایک آدھ کوئی اور بنا کر دیکھتے ہیں یہاں پر۔ جیسے ہم لے لیتے ہیں ہا میم دال سے، تو یہ بن جائے گا محمودن۔ یہ رفع میں ہے، آپ اس کی نصب اور جر بھی بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ اس پہ 2 زبر لگا دیں گے، محمودن اور محمودن۔ اس کا تثنیہ کیا بنا لیں گے؟ محمودانی، اور نصب اور جر میں محمودینی، محمودینی۔ اس طریقے سے جمع کیا بن جائے گی؟ محمودون اور محمودینہ، محمودینہ۔
मुअन्नस क्या बन जाएगी इसकी, महमूदतुन, महमूदतुन, और नसब में महमूदतन, और जर में महमूदातिन। फिर तस्निया बन जाएगा महमूदतानी, और महमूदतैनी, और महमूदतैनी, और जमा में बन जाएगा महमूदातुन, महमूदातिन, और महमूदातिन। तो इस तरह से आप इसकी मुकम्मल गर्दान बना सकते हैं। आप इसमें कोई और भी ले सकते हैं, मशकूरुन ले सकते हैं। मशकूर किसको कहते हैं, जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। तो हमारे उर्दू ज़ुबान में गलतुल आम ये लफ्ज चलता है, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। तो मैं तो मशकूर नहीं हूँ, मशकूर तो आप हैं जिसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। मैं कौन हूँ, मैं शाकिर हूँ, मैं इस्मुल फाइल के वजन पे शाकिर हूँ, आप मशकूर हैं। लेकिन अब अपने आप को खामखा मशकूर बना लेते हैं। तो कहना ये चाहिए उर्दू में सही तरीका ये होगा कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यानी शाकिर का लफ्ज भी आमतौर पे हम नहीं बोलते, तो ये लफ्ज बोलें कि मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ तशरीफ लाए, आपने हमें वक्त दिया वगैरह, जो भी बात आपने कहनी हो। तो मशकूर का लफ्ज तो उसके लिए है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए, ना के शुक्रिया अदा करने वाले को मशकूर कहें, वो तो शाकिर है, वो तो शुक्र करने वाला है। तो ये इस पहलू से बात आ गई। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हमें मजीद फी वाला कोई मिल जाए तो उसके साथ हम क्या प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ आइए, नीचे वाली लाइन में देखिए क्या कहते हैं कि और अगर माजी 3 हर्फ से जायद हो, यानी सुलासी मजीद की तरफ हम जाएं, तो इस्मुल मफूल मुजारे मजहूल से, इस्मुल मफूल मुजारे मजहूल से इस तरह बनाओ कि अलामत मुजारे गिराकर मीम पेश वाली लगा दी, मीम मजमूम लगाओ, और आखिर में तनवीन को बढ़ा दो। ठीक है। अच्छा, इन्होंने शर्त लगाई है किस बात की, कि इसको मुजारे मजहूल से बनाओ। इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं कि हम नॉर्मल मुजारे से बनाएंगे, लेकिन हम आइन कलमे पर जबर दे देंगे, हम आइन कलमे पर जबर दे देंगे। अच्छा, इसकी मिसालें जो उन्होंने दी है वो क्या है, युक रामू से मुक रामुन, कैसे बनाए इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो नॉर्मल इसका मुजारे है वो है युक रिमू। अच्छा, क्यों है ये, क्योंकि इसका जो सिंपल माजी है वो है अकरामा, और अकरामा 3 से जायद हरूफ वाला है। अकरामा जो है वो 3 से जायद हरूफ का माजी है, लिहाजा जो इसका मुजारे बन रहा है वो है युकरिमु। अच्छा, अब किताब में वो कह रहे हैं कि इसके मजहूल से आप इस्मुल मफूल बना लें, तो युकरिमु का मजहूल क्या हो जाएगा, अलामत मुजारे पर पेश होती है, ऐन कलमे पर जबर होता है, और बाकी सब वैसे ही रहता है, तो ये हो जाता है युकरमु। अब वो कह रहे हैं कि युकरमु में अलामत मुजारे की जगह मीम पेश वाली लगा दें और आखिरी हर्फ पर तनवीन दे दें। तो जब हम ये काम करते हैं तो ये बन जाता है मुकरामुन, मुकरमु। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको मुजारे मजहूल बनाना है और फिर उससे बनाना है। लेकिन एक डायरेक्ट तरीका क्या है कि आप मुजारे मारूफ से ही इसको ले लें, यानी युकरिमु से ही इसको कर लें मुक, अलबत्ता आइन कलमा जो यहाँ पे रा है उस पर आप जबर डाल दें, तो वो मजहूल बनाकर और फिर उससे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं रहेगी। आप इसका इस्मुल मफूल बनाते हुए आइन कलमे पर जबर दे देंगे, और अगर पहले से जबर है तो उसको जबर ही रहने देंगे। तो ये बन जाता है मुक रमुन। अच्छा, इस तरीके से हमारे पास है माजी है इजतनाबा। जी, ये से हरफी है या ज्यादा है, ज्यादा है ना, तो इसका मतलब मजीद फी है, और मजीद फी है तो इसका जो मुजारे बनता है वो है यजतनीबू। अब मुझे इसका इस्मुल मफूल बनाना है, तो पहले या तो मैं इसका मजहूल लिखूं और मजहूल लिखने के बाद फिर मीम और तनवीन लगाऊं, या दूसरा तरीका है कि मैं डायरेक्ट इसी से इसका इस्मुल मफूल बना दूं, बस ऐन कलमा जो कि ये नून होगा इस पर मैं जबर कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मुज ताना बुन, मुज ताना बुन। अच्छा, अब आप ये नोट कीजिए कि इस्मुल फाइल जो हमने पहले पढ़ा था और यहाँ इस्मुल मफूल, इन दोनों में सिर्फ एक हरकत का फर्क रह जाता है, और वो हरकत का फर्क है इस आइन कलमे पर। जो हमने इसका इस्मुल फाइल पढ़ा था वो था मुजतनीबुन, मुजतनीबुन, और मुजतनीबुन के मायने थे इज्तिनाब करने वाला। तो मुजतनाबुन के क्या माना होंगे, जिससे इज्तिनाब किया जाए या इज्तिनाब किया हुआ, इस तरह का माने बन जाए। यानी मुजतनिब वो आदमी है जो किसी चीज से बच रहा है, किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा है,
اور مجتنبن وہ چیز ہے جس سے وہ انسان بچنے کی کوشش کر رہا ہے، جس سے وہ اجتناب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے مجتنبن کون ہے؟ جو گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مجتنبن کیا ہے؟ وہ گناہ، وہ نافرمانی کا کام، وہ مجتنب ہے. جبکہ مجتنب کون ہے؟ جو کہ بچنے کی کوشش کر رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس ماضی ہے حافظہ. حافظہ، حافظہ 3 حرفی ہے یا زائد ہے؟ زائد ہے. زائد ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ہم بنائیں گے اس کے مضارع سے. تو یہ ہے یحافظو. یحافظو، تو یحافظو کا اسم المفعول کیا بن جائے گا؟ محافظن. جبکہ اسی کا اسم الفاعل کیا بنے گا؟ ہاں، محافظن. تو محافظ کون ہوگا؟ حفاظت کرنے والا. اور محافظن حفاظت کیا ہوا. تو محافظ بچانے والا، اور محافظ جس کو وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے، جس کو وہ بچا رہا ہے. یہ فرق ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب یہاں دیکھیے ذرا کتاب میں واپس آ کے، تو یکرمو سے مکرمن ہو گیا، یجتنبو سے مجتنبن ہو گیا، یتقبلو سے متقبلن، یہ ہمارے اسم المفعول بن گئے. اب اسی چیز کو وہ نظم کی صورت میں پیش کر رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. پہلے اس حصے کو دیکھ لیں کہ اس میں مفعول اب بنانا ہے اگر، قاعدہ اس کا بھی سن اے نامور، یاد رکھ یہ کہ سے حرفی ماضی سے آتا ہے وہ وزن پر مفعول کے. تو مفعول کے وزن پر وہ سے حرفی والا مادہ ہمارا آ جائے گا. ہو اگر ماضی سے حرفی سے مزید، پھر مضارع سے بنا تو اے سعید. اب اس کو مضارع سے ہمیں بنانا ہوگا، وہ پروسیس جو ہم نے دیکھا. پر مضارع بھی وہ جو مجہول ہو، یعنی مضارع مجہول سے بنانا ہے، مضارع معروف سے نہیں بنا. لیکن میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا اس میں آپ معروف سے بھی بنا سکتے ہیں، صرف عین کلمے پر آپ کو زبر لگانی ہوگی. پر مضارع بھی وہ جو مجہول ہو، کام میں لانا نہ یا معروف کو. کہتے ہیں یہاں پہ معروف کا استعمال نہ کریں، یہاں پہ مجہول کا استعمال کریں. دو مضارع کی علامت کو گرا، ضمہ والا میم دو اس جا لگا. یعنی علامت مضارع ہٹا کر اس کی جگہ میم پیش والا لگے گا. اور پھر آخر میں 2 تنوین بڑھا، اس میں مفعول اس طرح بن جائے گا. بہت آسان سی چیز ہے اسم الفاعل، اسم المفعول بہت ہی آسانی سے اور تقریباً ایک طریقے سے ہم اس کو بنا لیتے ہیں. تو وہ ہے فاعل اور یہ ہے مفعول. وہاں بنتا ہے مفعیل اور یہاں بنتا ہے مفعل. اس طرح سے طریقے سے ہم بناتے ہیں. اچھا، اب اس میں سوالات پر آ جائیے، مشق کی طرف آ جائیے. تو پہلے سوال میں کہہ رہے ہیں کہ مجتنبن، مستنصرن اور متقبل کی پوری گردان کرو. اور پوری گردان سے ان کی مراد وہ 5 صیغے بنانا ہے، اور مزید پوری بنانی ہو تو وہ پھر ہم 18 شکلیں اس کی بنا سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بنائی تھی منصور یا محمود کی. ٹھیک ہے، تو محمود کی بنائی تھی. تو ہم اس میں سے لفظ لے لیتے ہیں متقبل. تو متقبل جو ہے اس کی ایک گردان ہم بناتے ہیں، باقی کو آپ خود سے کرنے کی کوشش کیجیے. تو بیسیکلی جو پیٹرن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ہے رفع، نصب، جر، واحد، مثنی، جمع یہ مذکر کے لیے، پھر واحد، مثنی اور جمع یہ مؤنث کے لیے. تو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ متقبل. تو یہ ہم نے بنایا متقبل، پہلا صیغہ آ گیا. اس کو نصب کریں گے متقبلن، اور جر میں کیا ہو جائے گا؟ متقبلن. پھر مثنی کیا ہو جائے گا؟ متقبلانی، اور نصب اور جر میں متقبلین، اور یہ یہاں بھی ایسے ہی ہوگا. جمع میں کیا ہو جائے گا؟ متقبلون، اور نصب اور جر میں یہ ہو جائے گا متقبلین. نہیں، قبا، متقبلین. نہیں، عین کلمے پہ زبر ہوگی، اور عین کلمہ کیا ہے اس کا؟ با. لیکن ہاں، متقبلین، اور جر میں بھی متقبلین. مؤنث میں کیا ہو جائے گا؟ متقبلاتن. پھر نصب اور جر میں متقبلتن، اور جر میں ٹھیک ہے. مثنی کیا ہو جائے گا؟
मुतक़ब्बलतानी, और नसब व जर में मुतक़ब्बलतैनी और मुतक़ब्बलतैनी, और जमा में आ जाएगा मुतक़ब्बलातुन, और नसब व जर में मुतक़ब्बलातिन और मुतक़ब्बलात। तो मुतक़ब्बलुन के मायने होंगे कबूल किया हुआ, मुतक़ब्बलुन कबूल किया हुआ, मुतक़ब्बलानी दो कबूल किए हुए, मुतक़ब्बलूना बहुत से कबूल किए हुए, मुतक़ब्बलतुन कबूल की हुई, मुतक़ब्बलतानी दो कबूल की हुई, और मुतक़ब्बलातुन बहुत सी कबूल की हुई। तो ये हमारा बन जाता है मुतक़ब्बलुन से। तो मुज्तनबुन से आप खुद बना सकते हैं, और इस तरह से आप इसमें जो मुस्तनसरुन है उस लफ्ज को भी आप खुद से, किससे, मुतक़ब्बिलुन होगा, बस आइन कलमे पर ज़ेर आ जाएगा ना, मुतक़ब्बिलुन, मुतक़ब्बिल कबूल करने वाला, मुतक़ब्बल जिसको कबूल किया जाए। हाँ, तो ये फर्क इसके अंदर आ जाता है। यही फर्क आपको मिलता है मुंतखब और मुंतखिब, मुंतखब और मुंतखिब। मुंतखिब क्या है, जेर है, मुंतखिब तो इंतखाब करने वाला, और मुंतखब जिसका इंतखाब किया है। और इस तरीके से मुखातिब होता है या मुखातब होता है, दोनों होते हैं, दोनों के अपने अलग माने हैं। मुखातिब कौन है, जो खिताब करने वाला है, और मुखातब कौन है, जिससे खिताब किया जा रहा है। तो मैं आपसे मुखातिब हूं और आप मेरे मुखातब हैं। ये थोड़ा सा इन चीजों को देखना पड़ता है। इसे शाकिर और मशकूर की मिसाल भी मैंने जिक्र की। तो असल में जो उर्दू में चूंकि ये आए सारे के सब सारे अल्फाज अरबी से हैं, तो हमें उनके सही सियाको सबाक में इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं कि किसी को कुछ भी हमने बना दिया। इस तरीके से आप देखेंगे एक और लफ्ज है मुल्जिम और मुल्जम, मुल्जिम और मुल्जम। तो मुल्जिम इस्मुल फाइल है और उसके मायने है इल्जाम लगाने वाला, मुल्जिम इल्जाम लगाने वाला, और मुल्जम जिस पर इल्जाम लगाया जाए या इल्जाम लगाया हुआ। तो ये भी हम उर्दू में गलत इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी मुल्जिम का लफ्ज ही मुल्जम के माना में हम बोल रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपकी उर्दू भी इंशाल्लाह इससे बेहतर हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक, अच्छा, अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। अल्फाज जेल के माना बताओ, अल्फाज जेल के माना बताओ। इन्होंने अब हमें कुछ इस्मुल मफूल दिए हैं, इनके माना देखते हैं। तो पहला दिया हुआ है मसमूना, कौन सा सीगा है ये, वाहिद तस्निया या जमा, जमा है और मुजक्कर का है, ठीक है। तो मसमूना क्या बनेगा तर्जुमा, सुनने वाला, तो इस्मुल फाइल हो जाएगा, इस्मुल मफूल है ये, सुने हुए यूं हो जाएगा, सुने हुए मुजक्कर। मालूमातुन ये भी मफूल के वजन पर, लेकिन ये अब कौन सा सीगा है, जमा मोन्नस, जमा मोन्नस। तो मालूमातुन क्या तर्जुमा होगा, जानी हुई, बिल्कुल सही है, जानी हुई। मतरूकतुन, जी माशाल्लाह, छोड़ी हुई। उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, मतरूका जायदाद, मतरूका यानी छोड़ी हुई जायदाद, यानी मर गया बंदा तो अब उसने वो छोड़ दिया, जिंदा में तो वो छोड़ने को तैयार नहीं था। मंसूरानी, यहाँ दो मदद किए हुए, दो मदद किए हुए, इस तरह से ये बन जाएगा। अच्छा, अब तीसरा और आखिरी सवाल इसमें वो दे रहे हैं कि जेल के उर्दू जुमलों को अरबी में अदा करो। तो पहला हमारे पास बड़ा अजीब सा आ रहा है जी, मारी हुई एक औरत, यानी ये क्या बनेगा बेसिकली, जराबा से, जराबा से मजरूबुन, वो मर्द के लिए हो गया, तो हमें मुन्नस बनाना है, तो मजरूबतुन, मजरूबतुन। अच्छा, छोड़ी हुई दो औरतें, तो मतरूक से बनेगा, और मतरूक से मुन्नस का तस्निया वाला सीगा, तो ये बन जाएगा
मत रू का तानी, मतरू का तानी। फिर मदद किए हुए सब मर्द, जमा में मदद किया हुआ कौन है? मंसूर, तो जमा क्या हो जाएगी? मंसूरूना। तो आज यहीं रखते हैं। अगला टॉपिक भी हमारा छोटा सा है, इंशाल्लाह इसको फिर हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे, और वो टॉपिक है हमारा इस्मुत तफजील का। इस्मुत तफजील में बेसिकली कंपैरिजन या फिर सुपरलेटिव डिग्री में हम बात कर रहे होते हैं। यानी अभी जो हमने बात की है वो है मिसाल के भाई नासिर मदद करने वाला, लेकिन अगर हमें कहना हो कि सबसे ज्यादा मदद करने वाला, सबसे ज्यादा मदद करने वाला, या हामिद से ज्यादा मदद करने वाला, या उनसे ज्यादा मदद करने वाला, तो इस तरह का कंपैरिजन या सबसे आला दर्जे में उसको लेकर जाना हो तो वहां पर हम इस्मुत तफजील का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इंशाल्लाह फिर अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।